trilateral partnerships with other countries in our region. These mechanisms signify our joint resolve to promote regional peace, stability and prosperity, and to share the dividends of Pakistan-China friendship with other countries in our region and beyond. پاک چین تعلقات نئی بلندیوں پر، چینی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کی پاکستان آمد کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ملاقات میں سی پیک باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ چین کے ساتھ تجارت کو مزید فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ پاکستان کی سالمیت اور علاقائی خود مختاری کے تحفظ کے لیے چین کے عزم کو سراہتے ہیں۔ چین اور پاکستان اگلے سال 75ویں سالگرہ منائیں گے۔ Foreign Minister Da and I had the 6th Foreign Ministers Strategic Dialogue. We've had another round of comprehensive and in-depth strategic communication, and we've reached an agreement on almost every issue. پاکستان اور چین کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ چین پاکستان کو اپنا قابل اعتماد اتحادی تصور کرتا ہے۔ ازداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون کو مزید بڑھائیں گے۔ علاقائی امن و استحکام ہمارا مشترکہ ہدف ہے۔ پاکستان کے سیلاب متاثرین کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے تعاون کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے منتظر ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ سپریم کورٹ سے بانی پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف مل گیا۔ سابق وزیر اعظم کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں منظور۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ شریک ملزمان کو ضمانت مل چکی ہے، ایسی آبزرویشن نہیں دینا چاہتے جو ٹرائل پر اثر انداز ہو۔ اسپیشل پراسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف زبانی اور الیکٹرانک ثبوت موجود ہیں، بانی تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے۔ برسلز میں پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں ہوا، نہ ہی معافی کا کوئی ذکر ہوا۔ آرمی چیف کی طرف سے کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ سہیل وڑائچ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے من گھڑت کہانی گھڑی۔ سہیل وڑائچ کی خبر چھاپنے سے پہلے ان کے ادارے کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا۔ 9 مئی واقعات میں ملوث افراد کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 9 مئی صرف فوج کا نہیں، قوم کا مقدمہ ہے۔ معافی سے قانونی عمل رک نہیں سکتا۔ ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال، اقوام عالم فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کی معترف۔ عالمی جریدے واشنگٹن ٹائمز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مرد آہن قرار دے دیا۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل جنوبی ایشیا میں صدر ٹرمپ کے نئے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل کی عوامی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ ٹرمپ کے مودی سے بگڑتے تعلقات جنرل عاصم منیر کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے۔ ینگ ٹیلنٹ جو ہے انشاءاللہ اس بی ایف سی کو پوری طرح کامیاب بنائے گا۔ بدقسمتی سے اس میں تاخیر ہوئی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، اور اس حوالے سے اب اس بی ایف سی کو صحیح معنوں میں اس کا جو اصل جو اس کا آپریشن ہے، تاکہ آنے والے چاہے وہ انویسٹرز ہیں، چاہے وہ دوسرے شعبوں سے ان کا تعلق ہے، وہ جب آئیں تو ان کو وہی فیسلٹی ملے، وہی گائیڈنس ملے جو کہ دنیا میں ایسے بی ایف سیز مہیا کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں پہلے ون ونڈو بزنس سہولت مرکز کا قیام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بزنس سہولت مرکز کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ بزنس سہولت مرکز میں کسٹمر سے بات چیت کا انداز قابل ستائش ہے۔ بدقسمتی سے بزنس سہولت مرکز کے قیام میں تاخیر ہوئی، مگر دیر آئے درست آئے۔ بزنس سہولت مرکز کا دائرہ کار پورے ملک میں بڑھایا جائے گا۔ امید ہے نوجوان بی ایف سی کو کامیاب بنائیں گے۔
वज़ीर-ए-आज़म का सैलाबी सूरत-ए-हाल पर सियासी कायदीन से राबता। शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म का हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए हुकूमत सिंध को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और वफाकी वज़ीर तालीम व पेशावराना तरबियत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म की बारिशों और सैलाब में अल-खिदमत फाउंडेशन की रेस्क्यू और इमदादी कामों की तारीफ। इंतजामिया जो कि एडवांस में वो अलर्ट थी, उसने अपनी वक्ती कार्रवाई की। कहीं पे इक्का दुक्का जगहों पे गफलत भी होगी, ये मैं नहीं कह सकता कि हम लोग कहें कि जी 100% हम लोग परफेक्ट मशीनरी थी और परफेक्ट थी। कहीं पे इक्का दुक्का जगह पे जहाँ पे कमी कोताहियाँ थी तो चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली मीटिंग्स भी कर रहे थे, मॉनिटर भी कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी सिंध भर में, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंध भर में मशीनरी जो है वो मोबिलाइज थी। माहौलियाती तब्दीली ने पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील कर दिया, दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर है। कराची में 240 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। माजी में कराची में 5 रोज तक बारिश का पानी सड़कों पर होता था। जून से बारिशें शुरू हुई, बाद केपी में 447 जाने गईं, सिंध में 40 लोग, पंजाब में 165, बलूचिस्तान में 23 लोग जान से गए। वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची में बादलों की फिर घन गरज, कई इलाकों में तेज और मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा औरंगी टाउन में 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, फैसल बेस 92, किमारी 70, कोरंगी में 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची वाले हो जाएं होशियार, खबरदार, एक और ताकतवर सिस्टम बनने को तैयार। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। सिंध हुकूमत की हिदायत पर कराची में आज भी तालीमी इदारे बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी कई घंटे गुजरने के बाद भी बहाल न हो सकी। नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक ए और जी ब्लॉक में 48 घंटे से बिजली गायब, जनरेटर्स भी जवाब दे गए। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 अस्करी 4 में कल शाम 7 बजे से बिजली बंद। टीपू सुल्तान रोड और शहीद मिल्लत रोड के इलाकों में मंगल के रोज से बिजली बंद है। बिजली की बंदिश के बायस पानी का बहरान सर उठाने लगा। शहर के 94% इलाकों की बिजली बहाल कर दी के इलेक्ट्रिक का दावा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बैनुल अक़वामी जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। मोरीनागा इंटरनेशनल को नौज़ायदा बच्चों की खुराक समेत दीगर बेकरी मसनूआत और बरामदी मायार के गोश्त की मकामी पैदावार में मंसूबों की पेशकश। मरियम नवाज का डेयरी मसनूआत में आलमी शोहरत याफ्ता जापानी कंपनी मोरीनागा हेडक्वार्टर और प्लांट का दौरा, मिल्क इंडस्ट्री कंपनी के मुख्तलिफ शोबे देखे। कंपनी की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सलामती कौंसिल की दहशत गर्दों की फहरिस्त में तमाम अफराद मुसलमान ही क्यों हैं? समझ से बालातर और कतन नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशत गर्द मौजूद नहीं। ये सूरत हाल तब्दील होनी चाहिए। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद दहशत गर्द अक्सर एहतसाब से बच जाते हैं। TTP मजीद ब्रिगेड का ताउन इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा है। फितनतुल खारिज TTP अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। और मोदी सरकार के मुतनाज़ तरमीमी बिल पर अपोजिशन का लोकसभा में शदीद एहतजाज। आईनी तरमीम की आड़ में बीजेपी ने अपोजिशन की नाअहली का शिकंजा तैयार कर लिया। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में 3 बड़े आईनी और कानूनी बिल पेश कर दिए। बिलों का मकसद संगीन फौजदारी मुकदमात में जेर हिरासत आला ओहदेदारों को नाअहल करार देना है। अलबत्ता तरमीम के तहत रिहाई के बाद दोबारा तकर्री का रास्ता खुला होगा।